right? In the morning session, so we need to talk about the context switching. So that is what we need to explain. So far we have completed what is a process. Sorry. What is a process, and then process composition, process and process ఇప్పుడు నేను కొడితే రెండు పడతాయి next మెల్లగా పడతాయి. please mute your device, ma. Process states, the process state, process composition, and then process control block. నువ్వు కొట్టాలన్నా నాదే కొట్టాలి. థ్యాంక్ యూ మోహిత్. So far we completed process, process composition, process states, and process control block, right? After that we have discussed about context switching, right? Context switching. No. We have already completed process, process state, and process control block, and then we have covered a scheduling. Scheduling queues also we have covered. So under the scheduling, we have covered what is a job queue, and then what is a ready queue, and then what is a device queue. We have covered all these topics in the morning session and yesterday's session, right? So now we are in the context switching. Already we have covered a little information about the context switching. So in detail, we need to learn now. So context switching. So what is a context switching? Switching the CPU from one process to another process. That is called as context switching. Switching process from switching CPU from one process to another process. So that is called as context switching, right? So why it is called as context switching? We can simply call it as a switching, right? Why? Because we are switching the CPU. We are switching the CPU from P1 to P2. That means only we are switching the CPU from process 1 to process 2. Then simply we can call it as switching. Then what is the reason of calling it as a context switching? Right? Why it is called as context switching means, so usually whenever we are running a process P1, so automatically, so this is a timeline for the P1. Automatically, whenever we want to switch the CPU from process 1 to process 2, what we need to do? We need to save the contents of, save the, we need to save the contents of P1, and we need to load the contents of P2. That means we are saving up to this point, we are executed already with the help of CPU, and this is the remaining portion what we need to execute next. And next, meanwhile, there is a sudden system call IO read. So automatically what happened? The CPU switched from P1 to P2, right? That means we are switching the CPU from the context of P1 to the context of P2. That is the reason why it is called as context switching. So please try to understand this particular diagram. Initially, where we are, just try to observe the pointer. So there are two processes. One is a process 0 and the second one is a process 1. Okay. Initially this blue line indicates execution, right? So automatically it will be executed by the CPU, right? Executed by the CPU whenever this particular point occur.
So whenever this particular point occur, if we observe this particular line, if you come to this particular straight line, so actually P1 started here, P0 is started from here, but at that particular moment of time, we are not talking about P1. Why? Because P1 is idle at that particular moment of time. There is only one CPU and the CPU is allocated to P0. So that is the reason why CPU executing the P0. While execution is going on, suddenly there is an interrupt or system call. Where the system call data available, that means where the code of the system call available in the operating system memory. So automatically we need to go and complete the system call and come back for the execution. సో ఆ టైంలో ఏమవుతుంది, సిపియు ఐడిల్గా ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే సిపియు ఇంకా ఇంటరప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఐడిల్గా ఉంటుందో, సిస్టమ్ కాల్ అంటే ఏంటి, ఇట్ మే బే రీడ్ సిస్టమ్ కాల్, ఇట్ మే బే రైట్ సిస్టమ్ కాల్, ఎనీ ఓపెన్ సిస్టమ్ కాల్, like that, any system call. Okay, the system call code is not available in the user program. So we need to go to the operating system memory and we need to execute the system call and we need to return back to the user process. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది రీడ్ సిస్టమ్ కాల్ అనుకోండి, మనం ఏం చేయాలి, ఫైల్లోంచి డేటా రీడ్ చేయాలి. ఫైల్ డిస్క్లో ఉంటుంది, అంటే డిస్క్లో నుంచి మనం డేటా రీడ్ చేయాలి. డిస్క్ అనేది సెకండరీ మెమరీ. సో అప్పుడు అక్కడ నుంచి మనం డేటా రీడ్ చేసుకునే టైంలో సిపియు ఐడిల్గా ఉంటుంది కాబట్టి, సిపిని ఐడిల్గా ఉంచుకొని ఏం చేస్తున్నాం మనం, వీ వాంట్ టు స్విచ్ ద సిపియు ఫ్రమ్ P0 టు P1 ప్రాసెస్. ఓకేనా. సో ఆ ఈ స్విచ్చింగ్ జరిగింది ఎక్కడ జరిగింది, ఇక్కడ జరిగింది. P0 ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ ఆగిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడ మనకి స్టార్ట్ అయింది, P1 ఎగ్జిక్యూషన్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది. ఎందుకు ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది, యాక్చువల్గా ఇక్కడే మనకి ఇంటరప్ట్ వచ్చేసింది కదా. ఇంటరప్ట్ వచ్చిన వెంటనే సిపియుని మనం P0 నుంచి P1కి స్విచ్ చేయొచ్చు కదా. ఇంత టైం మనం ఎందుకు ఐడిల్గా ఉంచాము P1ని అంటే, ఎప్పుడైతే whenever we want to switch the CPU from P0 to P1, what I told you, we need to save the state of PCB0. PCB0 అంటే process control block 0. It is the information, it contains information related to the P0. అంటే P0 స్టేట్ ఏంటి, అండ్ నెక్స్ట్ P0 ఇప్పుడు ఏ స్టేట్లో ఉంది, వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉంది. ఎందుకంటే ఐఓ ఆపరేషన్, రీడ్ ఆపరేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఆ ప్రాసెస్ నెంబర్ ఎంత, ఇప్పటివరకు ఎన్ని సిపియు సైకిల్స్ని యూజ్ చేసుకుంది, ఎంత మెమరీని హోల్డ్ చేసుకుంది, ఏమేమి ఫైల్స్ని ఓపెన్ చేసింది, అలా ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం. సో వాట్ ఎవర్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రాసెస్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ కంట్రోల్ బ్లాక్. సో అందుకని మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు సేవ్ ద స్టేట్ ఇంటూ PCB0. సో PCB0లో ఆ బ్లాక్లో P0 ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం సేవ్ చేసాం. సేవ్ చేసి మనం తర్వాత ఏం చేయాలి, సిపియుని స్విచ్ చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి, P0 నుంచి P1కి స్విచ్ చేయాలి. అలా స్విచ్ చేయాలి అంటే ముందర ఈ ప్రాసెస్ని లోడ్ చేయాలి కదా. సో వీ నీడ్ టు లోడ్ ద ప్రాసెస్. సో ఏ ప్రాసెస్, P1 ప్రాసెస్. సో రీలోడ్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ PCB1. సో PCB1 స్టేట్ని మనం లోడ్ చేసాం. అప్పుడు PCB1 కంటెక్స్ట్ ఏంటి, అసలు ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ అనేది CPU తెలుస్తుంది. సో దెన్ CPU స్టార్ట్స్ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. అప్పుడు CPU ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ పాయింట్కి వచ్చిందో అప్పటికి ఏమైంది, సో ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్కి కూడా ఇంటరప్ట్ ఆర్ సిస్టమ్ కాల్ వచ్చింది. అంటే దీనికి కూడా, ఈ ప్రాసెస్కి కూడా ఇంటరప్ట్ వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఇంటరప్ట్ సిస్టమ్ కాల్ వచ్చిందో ఆటోమేటిక్గా ఏమవ్వాలి, ఈ ప్రాసెస్ నుంచి మనం వేరే ప్రాసెస్కి స్విచ్ అవ్వాలి. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇంటరప్ట్ వచ్చిందో మనం ఆటోమేటిక్గా P1 కంటెంట్ని కూడా మనం సేవ్ చేయాలి కదా. వీ నీడ్ టు సేవ్ ద స్టేట్ ఇంటూ PCB1. ఎప్పుడైతే PCB1 స్టేట్ చేస్తూ ఉన్నామో కరెక్ట్గా ఆ టైంకి ఏం జరిగింది, ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ఇంటరప్ట్ని కంప్లీట్ చేసుకుంటుంది. ఎప్పుడైతే ఇది ఇంటరప్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుని అయిపోయింది అని అంటుందో, అంటే ఇక్కడ ఇంటరప్ట్ వచ్చింది కదా, ఇంటరప్ట్ మేబీ మనం కన్సిడర్ చేయొచ్చు ఏమని అంటే, ప్రీవియస్గా మనకి ఏదైతే రీడ్ రిక్వెస్ట్ మనం చేసిందో P0 అది కంప్లీట్ అయిపోయింది అని. సో ఎప్పుడైతే ఈ రీడ్ రిక్వెస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందో అగైన్ మనం ఏం చేయాలి, P1ని మళ్ళీ P0కి స్విచ్ చేయాలి. స్విచ్ చేసే ముందు మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు సేవ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ PCB1. We need to save the contents into PCB1 and then we need to reload the state from PCB0. సో ప్రీవియస్గా మన ఒక ప్రాసెస్ యొక్క స్టేట్ దేంట్లో ఉంటుంది, PCB0లో ఉంది. సో దాన్ని మళ్ళీ మనం ఇందాక సేవ్ చేసిన దాన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు రీలోడ్ ద స్టేట్ అనమాట. అగైన్ వీ నీడ్ టు రీలోడ్ అండ్ వీ స్టార్ట్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద P0. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ద flow of switching the CPU from one process to another process, right? So whoever not understand the diagram, I will repeat the same.
with the help of a paint. Okay, so try to understand the concept. Initially, this is a P0 process, and P0 process is executing by CPU. This is the execution line. At that particular moment of time, P1 is idle. This execution is not started yet. Why? Because CPU is allocated to P1. CPU is allocated to P0. So CPU executing the P0. Whenever this particular time, while executing the P0, automatically there is a interrupt. There might be a chance of interrupt or a system call or interrupt. So automatically whenever the interrupt occurs or system call occurs, CPU suspends the execution of P0. Okay, and it performs the operation with the help of some IO devices. Maybe the interrupt may be IO read. IO read means input read operation. So where we need to read? We need to read from a file, maybe. So at that particular moment of time, CPU is idle. So in order to make the CPU busy, we need to switch the CPU from P0 to P1. So before switching, what we have to do? We need to save state into PCB not. అంటే వీ నీడ్ టు సేవ్ ఈ పాయింట్ వరకు మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయింది అన్న విషయాన్ని మనం సేవ్ చేయాలి కదా. సో సేవ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? ఎవరిని మన సిపియు ఇప్పుడు ఎవరిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి? సిపియు హ్యాస్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ప్రాసెస్ 1. సో ఆ కంటెంట్ని మనం లోడ్ చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు రీలోడ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ PCB 1. సో ఎప్పుడైతే రీలోడ్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ మూమెంట్ నుంచి CPU P1ని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఈ పాయింట్ వచ్చినప్పుడు ఏమైంది? అగైన్ సిస్టమ్ కాల్ ఆర్ ఇంటరప్ట్. ఏమని? రీడ్ ఆపరేషన్ కంప్లీటెడ్, రీడ్ కంప్లీటెడ్ అని. సో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనం ఏం చేయాలి? ఈ టైంలో ఏం జరుగుతుంది? ఐడియల్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది CPU ఎగ్జిక్యూషన్ జరగట్లేదు, ఓన్లీ IO ఆపరేషన్ జరుగుతుంది, రీడ్ ఆపరేషన్. సో ఎప్పుడైతే ఇట్లా సిస్టమ్ కాల్ మళ్ళీ ఇట్లా ఇంటరప్ట్ వచ్చిందో అగైన్ మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు స్విచ్ ద CPU ఫ్రమ్ P1 టు P0. సో బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ వీ నీడ్ టు సేవ్ కంటెంట్స్. వీ నీడ్ టు సేవ్ స్టేట్ into PCB1. PCB1లో ఈ స్టేట్ని సేవ్ చేసి నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? వీ నీడ్ టు రీలోడ్. దేన్ని రీలోడ్ చేయాలి? PCB0. వీ నీడ్ టు రీలోడ్ ద స్టేట్ ఫ్రమ్ PCB0. ఎప్పుడైతే రీలోడ్ అవుతుందో అప్పుడు మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. దట్ మీన్స్ బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ మనం 2 things చేయాలి. we need to save the state into PCB, and next second step ఏం చేయాలి? we need to reload the state from PCB. ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ స్విచ్ చేస్తున్నప్పుడు ఫ్రమ్ P0 టు P1 కదా. సో ఫ్రమ్ P0 టు P1 కాబట్టి we need to save the state into PCB. we need to reload the PCB1. అంటే ఫస్ట్ టైం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్విచ్చింగ్ అప్పుడు బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ we need to save the state into PCB0. ఎందుకంటే P0 నుంచి స్విచ్ జరుగుతుంది కాబట్టి మనం P0ని సేవ్ చేయాలి ఎక్కడ వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అని. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ we need to switch the CPU to P1 కదా. సో P1 ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే P1 ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి కదా. అంటే మనం లోడ్ చేసుకోవాలి. we need to load the state from PCB. రైట్. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్, సో ఇక్కడ మళ్ళీ స్విచ్చింగ్ జరిగింది. అగైన్ మళ్ళీ మనం ఏం చేసాము? P1 నుంచి P0కి CPని స్విచ్ చేసాం. అంటే సెకండ్ టైం
మళ్ళీ సెకండ్ టైం మనం స్విచ్చింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం చేయాలి, ఇది బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ఫ్రమ్ P0 టు P1. నెక్స్ట్ టైం సెకండ్ టైం P1 నుంచి P0 స్విచ్ చేసాం కదా. సో బిఫోర్ స్విచ్చింగ్ ఫ్రమ్ P1 to P0, what we need to do, again we need to save state. P1 నుంచి కాబట్టి P1 state ని సేవ్ చేయాలి. Save state into PCB1. And next what we need to execute next, P0 అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ నీడ్ టు రీలోడ్. ప్రీవియస్గా సేవ్ చేసిన దాన్ని మనం ఇప్పుడు రీలోడ్ చేయాలి. రీలోడ్ స్టేట్ ఫ్రమ్ PCB0. Likewise CPU is switched from the context of P0 to the context of P1, vice versa. Okay, that means it is switched from P1 to P0 and P0 to P1. Okay, that is called as context switching. Is it clear to you all? Is it clear to you all? Yes, ma'am. Okay, so we'll move to the next topic. Right, and the next type is called as scheduler. What is a scheduler? Scheduler will select a program. And it will be allocated to the CPU, right? So that is what you need to understand. What is the purpose of scheduler? Scheduler will schedule a program to the scheduler will allocate CPU to a program for execution, right? So how many types of schedulers are there? How many types of schedulers are there? Tell me, how many types of schedulers are there? The first one is long-term scheduler. 3 types, ma'am. Okay. And the second one is short-term scheduler. And the third one is medium-term scheduler, right? So what is the purpose of long-term scheduler, and what is the purpose of short-term scheduler, and what is the purpose of medium-term scheduler? So first one, the long-term scheduler. Long-term scheduler will do, so నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, మన సిస్టంలో మన ఎగ్జాంపుల్, మార్నింగ్ ఎగ్జాంపుల్, వీ హ్యావ్ 10 ప్రాసెస్. అంటే ఆల్ ద ప్రాసెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి, ఆల్ ద ప్రాసెసెస్ enter into system are kept in job queue. సో అంటే మన సిస్టంలో ఉన్న అన్ని ప్రాసెస్లు ఎక్కడ ఉంటాయి, జాబ్ క్యూలో ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఏవైతే మనం వాటిలో ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అనుకుంటామో, అంటే 10 ఎగ్జిక్యూట్ చేయం కదా, మీ మొబైల్లో ఉన్న అన్ని అప్లికేషన్స్ మీరు ఒకేసారి యూజ్ చేయరు కదా. సో వాటిలో ఏవో కొన్ని మాత్రమే మీరు యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ జూమ్ అప్లికేషన్. So automatically that application only loaded from secondary memory to main memory. Okay, so that is the reason why the long-term scheduler is responsible for taking subset of programs from job queue to main memory. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ విల్ లోడ్ సబ్సెట్ ఆఫ్, అంటే సబ్సెట్ అని ఎందుకు అంటున్నాను నేను, ఆల్ 10 లోడ్ చేయం కదా, ఓన్లీ వాటిలో కొన్ని P1 P2 P3 లైక్ దట్, ఓన్లీ ఫ్యూ ప్రాసెస్ విల్ బి కెప్ట్ ఇన్ టు ది మెయిన్ మెమరీ. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ టు టేక్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ది జాబ్ క్యూ అండ్ కీప్ దెమ్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ. అంటే రెడీ క్యూలో ప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే జాబ్స్ని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తుంది, schedule some or subset of processes from
job queue to ready queue. ఓకేనా? సో వాట్ ఈస్ జాబ్ క్యూ? జాబ్ క్యూ అంటే సిస్టంలో ఉన్న ఆల్ ప్రాసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద జాబ్ క్యూ. అంటే వాట్ ఎవర్ ద ప్రాసెస్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద మెషిన్, ఆల్ దోస్ ఆర్ ఇన్ ద జాబ్ క్యూ. ఫ్రమ్ ద జాబ్ క్యూ, subset of process are kept in the ready queue. It will be done by the long term scheduler. ఓకే, దాని స్కెడ్యూల్ ఎందుకు అన్నాము? ఎందుకంటే 10లో 10 ఉన్నాయి మొత్తం, వాటిలో ఎన్ని మనం మెయిన్లో ప్లేస్ చేయాలి అనేది మనం సెలెక్ట్ చేయాలి కదా. దట్ సెలెక్షన్ విల్ బి డన్ బై ది లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ అనమాట. ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ ద జాబ్ క్యూ అండ్ కీప్ దెమ్ ఇన్ టు ది మెయిన్ మెమరీ రెడీ క్యూ. ఓకే, సో వన్స్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ రెడీ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ, ఇన్ ద రెడీ క్యూ, P1 is ready and P2 is ready. What they are doing in the ready queue? In the ready queue, they are waiting for CPU. So they are waiting for CPU. That means here we have two processes, P1, P2. So in those P1 and P2, only one process is assigned CPU. సో అంటే మనం ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ మాత్రమే సిపియుని అసైన్ చేస్తాం అన్నమాట. సో ఈ రెండిట్లో ఏ ప్రాసెస్ని సిపియుకి అసైన్ చేయాలి అంటే ఏ ప్రాసెస్ని సెలెక్ట్ చేసి సిపియుకి అసైన్ చేయాలి అని డిసైడ్ చేసేది షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్. అంటే లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ ఎప్పుడు పిక్చర్లోకి వస్తుంది? వెన్ ఎవర్ వీఆర్ లోడింగ్ ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ సెకండరీ మెమరీ టు మెయిన్ మెమరీ. అంటే సెకండరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి లోడ్ చేసేటప్పుడు మనకు వచ్చేది లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ అన్నమాట. ఓకేనా? మెయిన్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెస్ని సిపియుకి ఎలకేట్ చేయాలి కదా, అప్పుడు పిక్చర్లోకి వచ్చేది షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్. ఓకేనా? సో లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్, షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్. సో లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్కి అందుకే అనదర్ నేమ్ ఏంటి? జాబ్ స్కెడ్యూలర్. షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్కి అనదర్ నేమ్ ఏంటి? సిపియు స్కెడ్యూలర్. ఎందుకంటే మెమరీ నుంచి సిపియుకి ఏ ప్రాసెస్ని సెలెక్ట్ చేయాలి. మెయిన్ మెమరీలో చాలా ప్రాసెస్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1, P2 ఉన్నాయి. OS, this is the main memory. From these two process, which process is allocated to CPU? Which one? Either P1 or P2, for example. So which process has to be allocated to the CPU? ఇది డిసైడ్ చేసేది ఎవరు? ఈ సెలెక్షన్ చేసేది ఎవరు అంటే షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ అన్నమాట. అలాగే మెయిన్ మెమరీలో మనకి సెకండరీ మెమరీలో చాలా ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి. P1, P2, స్వాన్ అప్ టు P10. ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్లో ఏ ప్రాసెస్ని సెకండరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి మూవ్ చేయాలి ఆ సెలెక్షన్ చేసేది ఎవరు? లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్. ఓకే, ఆర్ యు గాట్ మై పాయింట్? And there are some differences between long term scheduler and short term scheduler. So as the name indicates, long term scheduler, short term scheduler. So long term scheduler em chestundi? Long term scheduler is run infrequently. అంటే దాని నేమ్లోనే ఉంది కదా, అంటే ఈ స్కెడ్యూలింగ్ అనేది రేర్గా అంటే ఫ్రీక్వెంట్గా జరగదు. బట్ షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూల్ అంటే ఏం చేస్తుంది? సో ఫ్రీక్వెంట్గా షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ అనేది రన్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఫ్రీక్వెంట్ అంటే ఏంటి? ఎవ్రీ 100 మిల్లీ సెకండ్స్కి వన్ టైం షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ అనేది రన్ అవుతుంది. అంటే ఎవ్రీ 100 మిల్లీ సెకండ్స్కి వన్ ప్రాసెస్ విల్ బి అలొకేటెడ్ టు ద సిపియు. ఓకే, so long term scheduler will came into picture when we move process from secondary memory to main memory. So whereas short term scheduler came into picture when we schedule process from main memory to secondary storage, and this is secondary storage, this is the main memory storage. So from secondary memory to main memory, long term scheduler came into picture. From my main memory storage area to CPU. So short term scheduler.
So as the name indicates, short. That means short-term scheduler run in a machine very frequently, at least 100 milliseconds for every 100 milliseconds. The long-term scheduler will select one process from main memory and allocate to the CPU. It will happen for every 100 milliseconds. ప్రతి 100 milliseconds ఒకసారి ఆటోమేటిక్గా షార్ట్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ రన్ అయ్యి ఒక ప్రాసెస్ని మెయిన్ మెమరీలో తీసుకొచ్చి సిపియూకి అలొకేట్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, బట్ వాట్ అబౌట్ ద లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్? సో లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఓల్డెన్ డేస్లో ఫస్ట్ మెషిన్ అప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కాకుండా రిమైనింగ్ యూజర్ ఏరియాలో ఓన్లీ వన్ ప్రాసెస్ మాత్రమే ఉండేది. అప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ సిపియు ఐడిల్గా ఉండేది. ఇన్ ఆర్డర్ టు కీప్ ద సిపియు బిజీ మనం ఏం చేసాము? వీఆర్ మూవ్ టు ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. అప్పుడు ఏం జరిగింది? వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్, ఆటోమేటికల్లీ ఆఫ్టర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వీ కెన్ కీప్ multiple number of process into the main memory, so that if P1 is busy with IO operation, CPU will switch it to P2. If P2 is interrupted for some reason, the CPU is switched to P3. Like that fashion, CPU has one program or one process to execute all the time, so that we can keep the CPU busy. If the CPU is busy, automatically system performance will be increased, right? That is called as multi-programming. Multi-programming means keeping multiple number of programs into the main memory. If we keep multiple programs into the main memory, so that the CPU has one process to execute all the time, so that CPU never become idle. So whenever the CPU never become idle, it is always busy with executing the process. If it is busy with executing the process, the system performance will be increased. So what is the reason? If CPU is busy, why the system performance increase? System performance is measured with the help of throughput. What is throughput? Number of processes execute per unit time. ఓకే, సో ఆటోమేటిక్గా ఎక్కువ ప్రాసెస్ మెయిన్ మెమరీలో ఉన్నాయి అనుకోండి, సిపియు ఎప్పుడు బిజీగా ఉంటుంది, అంటే ఎప్పుడు రన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సిపియు ఎప్పుడు రన్ చేస్తూ ఉంటే ప్రాసెస్లు ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అవుతాయి ఎగ్జిక్యూషన్. ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్లు ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అవుతున్నాయో ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ పర్ సెకండ్ అనేది ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా, ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ అవుతాయి ఎగ్జిక్యూషన్, తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవుతాయి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా త్రూపుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే త్రూపుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో అదంతా ఎవరి వల్ల జరుగుతుంది? లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూల్ వల్ల జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇనిషియల్గా ప్రాసెస్లు అన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి? సెకండరీ మెమరీలో ఉంటాయి. ఫ్రమ్ సెకండరీ మెమరీ ప్రాసెస్ని మెయిన్ మెమరీకి సెలెక్ట్ చేసేది ఎవరు? లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్. సో లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ కంట్రోల్స్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. సో లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్ ఎన్ని ప్రాసెస్లు అయితే సెలెక్ట్ చేస్తుందో సెకండరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి అన్ని ప్రాసెస్లు మెయిన్ మెమరీలో ఉంటాయి, రైట్? ఎప్పుడైతే మెయిన్ మెమరీలో మల్టిపుల్ ప్రాసెస్లు ఉంటాయో అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సిపియుకి ప్రాసెస్లు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే సిపియు ప్రాసెస్కి అవైలబుల్గా ఉంటాయో సిపియు వాటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే సిపియు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో త్రూపుట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే త్రూపుట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో సిస్టమ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఎల్టీ. ఎల్టీ మీన్స్ లాంగ్ టర్మ్ షెడ్యూలర్. ఓకే, so now you can unmute your devices. I will ask you the question. So long term scheduler role. What is the long term scheduler role? What is the long term scheduler role?
There are total 50 participants, right? So anyone can give me the answer. What is the role of long-term scheduler? 51. Okay. What is the role of long-term scheduler? What is the role of long-term scheduler? If you're not giving an answer now, then automatically I will explain you the same concept again and again. I thought that the topic is not understandable by you people. You are not able to understand the topic. I may thought like that, and I will explain the same topic again and again. Again, you might feel bored. So try to answer to the question. It assigns the process to secondary memory to main memory. Okay, very good, ma. Right? And the next, what is the purpose of short-term scheduler? It assigns main memory to the CPU. Might assign process from main memory to CPU. Which one execute frequently, long-term scheduler or short-term scheduler? Short-term scheduler. Okay. Every 100 milliseconds, the short-term scheduler will select one process from main memory. One process from main memory. Select one process from main memory and keep it in the, and allocate the CPU to it. And allocate CPU to it. Right? So coming to long-term scheduler, it controls degree of multi-programming. Not control, actually, we should not use the word control. Handle. It will handle the degree of multi-programming. What is degree of multi-programming? Number of programs or number of processes into the main memory. ఎందుకంటే మెయిన్ మెమరీలో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెస్ ఉంటేనే కదా వాటిని షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ సిపియూకి అలొకేట్ చేస్తూ ఉండేది. ఓకేనా? సో డిగ్రీ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టేబుల్ గా ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ స్టేబుల్ అంటే ఉండవలసిన అన్ని ప్రాసెస్లు సెకండరీ మెమరీ నుంచి మెయిన్ మెమరీకి మూవ్ అవుతా ఉన్నాయి అని మనం ఎప్పుడు అనుకోవాలి అంటే ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఎంటర్ ఇన్ టు సిస్టమ్ need to be equal to number of processes leaving from system. ఓకే, అంటే మెయిన్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నవి సారీ మన సిస్టమ్ లోకి ఎంటర్ అవుతున్నవి అండ్ నెక్స్ట్ మన సిస్టమ్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయి వెళ్ళిపోతున్నవి. అవి రెండు సేమ్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా మనకి ప్రాబ్లం ఏం లేకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది స్టేబుల్ గా ఉన్నట్టు. ఓకే, that is the thing. Number of process enter into the system must be equal to number of process leaving from the system. Then we can say that degree of multi programming is stable. Okay, so far we completed two types of schedulers. One is a long term scheduler and the second one is the short term scheduler. Okay, then what about the third variety of scheduler? That is called as medium term scheduler. Okay, what is medium term scheduler? Medium term scheduler is responsible for swapping. I already told you in the initial classes. What is swapping? Swapping means a combination of swap in and swap out. A combination of swap in and swap out is called as swapping. Okay, this particular concept is handled by medium term scheduler. So what is swap in? What is swap in? Swap in means loading partial process, partial executed process from secondary memory to main memory. From secondary memory to main memory, then it is called as swap in. అంటే మెయిన్ మెమరీలోకి వస్తున్నాం కాబట్టి. స్వాప్ అవుట్ అంటే ఏంటి? ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ టు secondary memory. And because of few reasons, the partially executed process may swap out of the memory.
మనం కొన్నిసార్లు పార్షియల్లీ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన ప్రాసెస్ ని మెయిన్ మెమరీలో నుంచి స్వాప్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, అంటే మూవ్ అవుట్ సైడ్ కి డిస్క్ లోకి మూవ్ చేస్తాం, అంటే సెకండరీ మెమరీలోకి మూవ్ చేస్తాం అనమాట, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ there is a need to execute the if this partial executed process later time what we will do, again we will swap in the swap in process into main memory. Swap in means into main memory, swap out means out of main memory, right? So both swap in and swap out is called as swapping. This is handled by medium term scheduler. Okay, so that is the thing. So there are three types: long term, or we may call it as a job scheduler; short term, we may call it as a CPU scheduler; and the last one is the medium term scheduler. Long term scheduler from secondary memory to main memory. అప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ వస్తుంది. ఫ్రమ్ మెయిన్ మెమరీ టు CPU అప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ వస్తుంది. లాంగ్ టర్మ్ స్కెడ్యూల్ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్. డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ మెయిన్ మెమరీ. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఇన్ మెయిన్ మెమరీ or నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ ద మెయిన్ మెమరీ, right? And the next one, what is about short term scheduler? It will run in every 100 milliseconds. For every 100 milliseconds, it will keep one process into, it will say, sorry, for every 100 milliseconds, one process will be allocated to CPU. And the short term scheduler are very frequently it will call, the operating system will call the short term scheduler very frequently. And the next one, medium term scheduler. What about the medium term scheduler? So medium term scheduler is responsible for swapping. What is swapping? Partially executed process will be swapped out from the main memory. Later time it will be swapped into the main memory. So the combination of swap out and swap in is called as medium term swapping, and it is handled by medium term scheduler, right? So I will show you the diagram. Now the people who are not able to understand my language, you can read out here. The long term scheduler or job scheduler select process from the pool ante enti job queue and load them into the main memory, ante from secondary memory to main memory. Okay, short term scheduler are called as CPU scheduler, select processes from ready queue, ante main memory lo nunchi వాటిని తీసుకొని and allocate them to the CPU. ఎన్నిటిని allocate చేస్తుంది? Only one process is allocated to the CPU. Okay, and the next medium term scheduler. Medium term scheduler ఏం చేస్తుంది? రిమూవ్ ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ మెమరీ. ప్రాసెస్ ని మెయిన్ మెమరీ నుంచి రిమూవ్ చేస్తుంది. అంటే అప్పుడు డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ రెడ్యూస్ అయినట్టే కదా. డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? 10 ప్రోగ్రామ్స్ మెయిన్ మెమరీలో ఉంటే డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ 10. ఇప్పుడు దాంట్లోంచి మనం ఒకటి బయట తీసామనుకోండి, అప్పుడు 9 అవుతుంది. ఓకేనా? వాట్ ఈస్ ద మీడియం టర్మ్ స్కెడ్యూలర్? ద ప్రాసెస్ హియర్ అబ్జర్వ్ స్వాపింగ్ అంటే ఏంటి? రిమూవ్ ద ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ మెమరీ and some later time is to remove the process from main memory and at some later time the process can be reintroduced into the memory. అంటే ఫస్ట్ స్వాప్ అవుట్ చేస్తాం మెయిన్ మెమరీ నుంచి ప్రాసెస్ ని, తర్వాత మళ్ళీ స్వాపింగ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఆ రెండింటిని కలిపి మనం ఏమంటాం? స్వాపింగ్ అంటాం. ఓకేనా? ఇట్ విల్ బి డన్ బై ద మీడియం టర్మ్ స్కెడ్యూలర్. So this one already covered by me. And next I already told na degree of multi-programming is stable means the average rate of process creation must be equal to the average departure rate of the process leaving the system. And a process enter into the system.
ప్రాసెస్ అప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది కదా, ఎంటర్ అవడం అంటే న్యూ స్టేట్. సో ప్రాసెస్ ఎంటర్ టు ద సిస్టమ్ అండ్ ప్రాసెస్ లీవింగ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్ మస్ట్ బి ఈక్వల్. అప్పుడు మన డిగ్రీ ఆఫ్ మల్టీ ప్రోగ్రామింగ్ స్టేబుల్ గా ఉందని చెప్పొచ్చు. ఇది మీడియం టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ డయాగ్రామ్. సో ఇనిషియల్ గా మనం ఎక్కడ ఉంటాం, మార్నింగ్ కూడా మనం క్యూస్ చెప్పుకున్నాం కదా. ఇనిషియల్ రెడీ క్యూ, రెడీ క్యూ అంటే మెయిన్ మెనూలో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. మెయిన్ మెనూలో ఉన్న ప్రాసెస్ లో ఒక ప్రాసెస్ ని తీసుకెళ్లి సిపియూకి ఇస్తాం. సిపియూ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఎండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఒకవేళ సిపియూ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు అంటే దానికి ఒక ఐఓ ఆపరేషన్ కావాల్సి వచ్చింది, అప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది అది, వెయిటింగ్ క్యూలోకి వెళ్తుంది. ఇది రెడీ క్యూ. రెడీ క్యూ నుంచి రన్నింగ్, రన్నింగ్ దగ్గర నుంచి టెర్మినేషన్. ఒకవేళ రన్ అవుతున్నప్పుడు ఏదైనా ఐఓ కావాల్సి వచ్చింది అంటే వెయిటింగ్కి వెళ్తుంది, వెయిటింగ్ క్యూలో ఉంటుంది. ఐఓ గ్రీన్ కలర్ అంటే మళ్ళీ ఐఓ కంప్లీట్ అయింది. కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ రెడీ క్యూలోకి వెళ్ళి సిపియూ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉంటుంది. మళ్ళీ దాన్ని మనం సిపియూకి ఎలకేట్ చేస్తాం. సిపియూ మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ చేసేస్తే ఎండ్ అవుతుంది. ఒకవేళ మళ్ళీ ఇంకో రీడ్ ఆపరేషన్ వస్తే అప్పుడు మళ్ళీ ఐఓ క్యూకి వెళ్తుంది. ఐఓ కంప్లీట్ చేసుకొని మళ్ళీ రెడీ క్యూకి వస్తుంది. అలాగా కొన్ని సిచ్యువేషన్లో మనం ఏం చేస్తాము, కొన్ని ప్రాసెస్ని స్వాప్ అవుట్ చేసి మెయిన్ మెమరీలో నుంచి స్వాప్ అవుట్ చేస్తాం అనమాట. ఆ స్వాప్ అవుట్ చేసిన వాటిని మళ్ళీ ఏం చేస్తాము, స్వాపింగ్ చేస్తున్నాం. మనం ఎక్కడి నుంచి స్వాప్ అవుట్ చేస్తుంది, మెయిన్ మెమరీలో నుంచి స్వాప్ అవుట్ చేస్తున్నాం. సో మెయిన్ మెమరీలో ఏ ప్రాసెస్ని పెడతాం, ఏవైతే ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలనుకుంటామో వాటిని పెడతాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ పార్షియల్లీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ప్రాసెస్లు ఇక్కడ స్వాప్ అవుట్ చేసాం, బయటికి వెళ్ళిపోయింది చూడండి స్వాప్ అవుట్, అవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. మళ్ళీ లేటర్ సమ్ టైం మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం, స్వాపింగ్ చేస్తాం అనమాట. అలా రెడీ క్యూ అంటే మెయిన్ మెమరీ. మెయిన్ మెమరీలో ఉన్న రెడీ క్యూలో నుంచి ప్రాసెస్ని స్వాప్ అవుట్ చేసి మళ్ళీ తర్వాత కొంచెం సేపు తర్వాత స్వాపింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ అది, వాట్ హూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇట్ ఈస్, దిస్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మీడియం టర్మ్ స్కెడ్యూలర్. సో ఎడిషన్ ఆఫ్ మీడియం టర్మ్ స్కెడ్యూలర్ టు ద క్యూయింగ్ డయాగ్రామ్. ఈ కింద పోర్షన్ వరకు ఇది క్యూయింగ్ డయాగ్రామ్. మార్నింగ్ మనం చూసాం కదా క్యూయింగ్ డయాగ్రామ్, 4 కేసెస్ చెప్పాను. రెడీ నుంచి రన్నింగ్ కి, మళ్ళీ రన్నింగ్ నుంచి రెడీకి రావడానికి. ఒకటేమో ఐఓ ఆపరేషన్, ఇంకోటి టైం స్లైస్ కంప్లీట్ అయిపోతే, ఆ నెక్స్ట్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు, ఆ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ కూడా టైం స్లైస్ కంప్లీట్ అయినప్పుడు, ఐఓ ఆపరేషన్ అయినప్పుడు, ఇంటరప్ట్ అయినప్పుడు, ఆ నెక్స్ట్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అయినప్పుడు. అలా అన్ని కేసెస్లో మనం రన్నింగ్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ రెడీకి వెళ్తాం అనమాట. సో ఈ పర్టికులర్ హాఫ్ పోర్షన్ వరకు ఇది క్యూయింగ్ డయాగ్రామ్. ఈ పైన పోర్షన్ అనేది స్వాపింగ్. ఇట్ విల్ బి డన్ బై ద medium term scheduler. So it is a combination of, this diagram is a combination of medium term scheduler to the queuing diagram. Okay. And then operations on process. Operations on process, right? So how many operations we can perform on a process? Here we have only 2 operations. The first one is a process creation and the second one is a process termination. The first one is a process creation and the second one is the process termination. Operations on process. There are 2 types of operations. One is process creation and the second one is process termination. One process can create another process. The created process is a child process. The process which is responsible for creation is called as parent process. Okay. In turn, the child process may be create another child process. This process can create one more child process. So there is no limitation. One process can create any number of child process. So one process create అవ్వాలి అంటే, for example P1 process create చేయాలి అనుకుంటే it has to use the fork system call. Whenever it use the fork system call, automatically child process will be created. Fork system call is used to create the process, used to create the child process.
to create the child process. Fork system call is used to create the child process. That is, it is very important one. You need to understand. So whenever you create a system call, create a process using a fork system call, the fork system call will return two values. The fork system call will return two values. What are those? One is 0 and the second one is non-zero value. That is child PID. సో ఎప్పుడైతే ఫోర్క్ అంటుందో ఒక పేరెంట్ ప్రాసెస్ P1 ఎప్పుడైతే ఫోర్క్ అంటుందో ఆటోమేటిక్గా చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది. చైల్డ్ ప్రాసెస్ మేబీ దాని నెంబర్ P32 అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఆటోమేటిక్ ఏం జరుగుతుంది? ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ చైల్డ్కి ఏమో 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. P1కి ఏమో చైల్డ్ పిఐడి ఎంత 32, అది పేరెంట్కి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఎందుకని? పేరెంట్కి చైల్డ్ ఐడి తెలియాలి కదా. పేరెంట్కి చైల్డ్ ఐడి తెలియాలి కాబట్టి పేరెంట్కి చైల్డ్ ఐడిని రిటర్న్ చేస్తుంది. చైల్డ్ సక్సెస్ఫుల్గా క్రియేట్ అయింది అని చెప్పడం కోసం చైల్డ్కి 0 రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకేనా? మీరు కనుక క్లియర్గా కేర్ఫుల్గా వింటే మీరు మళ్ళీ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఇది థియరీ టాపిక్ కాబట్టి ఓ మేడం చెప్పింది ఇది అన్న విషయం గుర్తుకొస్తుంది. సో అందుకని క్లియర్గా వినండి. వన్ ప్రాసెస్ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ చైల్డ్ ప్రాసెస్. అలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన సిస్టమ్ కాల్ ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్. ఎప్పుడైతే ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు చైల్డ్ ప్రాసెస్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. అలా ఎన్నిసార్లు మనం ఫోర్క్ అంటామో అన్ని చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతాయి. సో ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ ఎన్ని వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తుంది? ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ విల్ రిటర్న్ two values. One is 0 and the second value is a non-zero value. Non-zero value means child PID. ఈ టూ వాల్యూస్ వేటిని ఎవరెవరికి ఇస్తుంది? 0 నేమో చైల్డ్ ప్రాసెస్ కి రిటర్న్ చేస్తుంది. నాన్-జీరో చైల్డ్ పిఐడి వాల్యూ నేమో పేరెంట్ ప్రాసెస్ కి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఓకే? అండ్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్, ఎప్పుడైతే మీరు ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ని యూజ్ చేసుకొని చైల్డ్ ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేశారో ఈ చైల్డ్ ప్రాసెస్ మళ్ళీ ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ని యూజ్ చేసుకొని ఇంకొక చైల్డ్ ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇన్ టర్న్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ పేరెంట్ ప్రాసెస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ చైల్డ్ ప్రాసెస్. అగైన్ దిస్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఇన్ టర్న్ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ by using a fork system call. Likewise, there is no limitation of creating the processes, child processes. Okay, ఎవరైతే క్రియేట్ చేస్తారో వాళ్ళని పేరెంట్ ప్రాసెస్ అంటాము. ఏదైతే క్రియేట్ అవుతుందో అది చైల్డ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా? అండ్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు రీసోర్సెస్. సో పేరెంట్ ప్రాసెస్ రిసోర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, పేరెంట్కి 2 చిల్డ్రన్ ఉన్నాయి అనుకుందాం అనుకో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ P1కి P8 P9 2 చిల్డ్రన్స్ ఉన్నాయి. సో P1 రీసోర్సెస్ పేరెంట్ రీసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దోస్ రీసోర్సెస్ ఆర్ షేర్డ్ బై P8 and P9. P8 and P9 is the child process or the child process for P1. So these two processes can share the resources of P1. Okay. And next coming to address space. Address space అంటే ఏంటి? P1కి ఒక మెమరీ ఉంటుంది కదా, ఆ మెమరీలో P1కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే P1 ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్ని యూజ్ చేసుకొని చైల్డ్ ప్రాసెస్ని క్రియేట్ చేసిందో ఆటోమేటిక్గా ఈ పర్టికులర్ అడ్రస్ స్పేస్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కాపీ అవుతుంది. ఓకే, P8 P9 ప్రాసెస్కి పేరెంట్ ప్రాసెస్ అడ్రస్ స్పేస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది చైల్డ్ ప్రాసెస్కి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కాపీ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్ మీన్స్ మీ పేరెంట్స్కి ఏవైతే ల్యాండ్స్ ఉంటాయో అవి ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చేస్తాయి కదా. అలాగే పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే అడ్రస్ స్పేస్ ఉంటుందో those address space will be automatically copied to child process. Okay, that is about address space. And the next one what you need to know, execution. Parent ala execute avutundi, child ala execute avutundi. So parent to child execute avvadaniki
2 ways ఉన్నాయి అన్నమాట. పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ బోత్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ కాంకరెంట్లీ, బోత్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్యారలల్లీ. అంటే క్రియేట్ అవ్వగానే అవి రెండు పక్క పక్కన ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వచ్చు ఒకేసారి కాంకరెంట్ గా. అంటే పేరెంట్ కి పేరెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది, చైల్డ్ కి చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇది వన్ వే. సెకండ్ వే ఏంటి, పేరెంట్ వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట. పేరెంట్ వెయిట్ అంటిల్ చైల్డ్ టెర్మినేట్, అంటిల్ ద చైల్డ్ టెర్మినేట్. అంటే చైల్డ్ కంప్లీట్ చేసేంత వరకు ప్రాసెస్ ని పేరెంట్ ప్రాసెస్ వెయిట్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ద 2 ways. సో ఇప్పుడు నేను టోటల్ గా మీకు ఒక 5 పాయింట్స్ చెప్పానండి. ఫస్ట్ పాయింట్, what is the system call used to create a process? In order to create a process, child process, we need to use fork system call. Okay, so whenever you use a fork system call, fork will return 2 values. One value is 0 and the second is a non-zero value. Non-zero means child PID. Child PID will be returned to the parent process and 0 will be returned to the child process. Why 0 will be returned to the child process? You have created successfully. నువ్వు సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయ్యావు అన్న విషయం చెప్పడం కోసం చైల్డ్ కి 0 రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, దట్ ఈస్ అబౌట్ ఫోర్క్ సిస్టమ్ కాల్. లైక్ వైజ్ ఏ ప్రాసెస్ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్. ఏ ప్రాసెస్ కెన్ క్రియేట్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ప్రాసెసెస్, రైట్? దెర్ ఈస్ నో లిమిటేషన్. Okay, whatever the resources a parent process can have, all those resources will be shared to the children process. That is about the resources. And next coming to address space. So address space ante enti, process address space lo em untayi నేను ఆల్రెడీ మనం అనుకున్నాం కదా, ప్రతి ప్రాసెస్ కి టెక్స్ట్ ఏరియా, కోడ్ ఏరియా, డేటా ఏరియా అవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో అట్లా ప్రతి ప్రాసెస్ కి కొంత కంపోజిషన్ ఉంటుంది. సో ఈ ప్రాసెస్ కి అలొకేట్ అయిన అడ్రస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్లీ కాపీడ్ టు చైల్డ్ ప్రాసెస్. ఓకేనా, ఏ చైల్డ్ కెన్ టేక్ ద కాపీ ద అడ్రస్ స్పేస్ ఆఫ్ పేరెంట్ ప్రాసెస్. అలా కావాలి అంటే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేటప్పుడు కూడా అంతే, పేరెంట్ కోడ్ ని చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈజ్ వన్ వే. సెకండ్ వే ఏంటి, పేరెంట్ కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం చైల్డ్ కి ఇష్టం ఉండదు. చైల్డ్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్స్ ఓన్ కోడ్ అన్నమాట. చైల్డ్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్స్ ఓన్ కోడ్. ఓకే, సో మనం ప్రాసెస్ క్రియేషన్ లో ఏమేం పాయింట్స్ మాట్లాడుకోవాలి? ప్రాసెస్ క్రియేషన్ అని వచ్చినప్పుడు we need to talk about fork system call used to create the process. After that it will return 2 values. What are those? 0 and 1. 0 and non-zero. Non-zero means child PID, CHPID, child PID. So 0 to child process, 0 to child process and child PID to parent process. Okay, that is the first point. Likewise, a process can create any number of processes. And the next, coming to resources, all parent resources can be accessed or shared children. And next coming to address space. Parent address space is copied to child. అంటే వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ ఏరియా, పేరెంట్ కోడ్ ఏరియా ఏదైతే ఉంటుందో చైల్డ్ కూడా అది కాపీ అయ్యి చైల్డ్ దాన్నే ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. అలా నాకు ఇష్టం లేదు అనుకుంటే సెకండ్ వే ఏంటి, చైల్డ్ కెన్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ కోడ్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో 2 వెరైటీస్ ఉన్నాయి. ఎగ్జిక్యూషన్ గురించి మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, వాట్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూషన్? పేరెంట్ చైల్డ్ ఒకేసారి ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట.
అది ఫస్ట్ వెరైటీ. సెకండ్ వెరైటీ ఏంటి, పేరెంట్ వెయిట్ చేస్తూ ఉండి అప్పుడు చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకొని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు పేరెంట్ తను కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఓకే, సో నౌ I will whatever the points we discussed, the same points I wrote here, you can go through. So this is a diagram, right? If you observe this particular diagram, fork means creation of the child process. Whenever the child created, పేరెంట్ ఏం చేస్తుంది, వెంటనే వెయిటింగ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఎప్పటి వరకు వెయిటింగ్ స్టేట్ లో ఉంటుంది చూడండి, చైల్డ్ క్రియేట్ అయింది, ఈఎక్సిసి ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎగ్జిట్ టెర్మినేట్ అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే చైల్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిందో అప్పటి వరకు పేరెంట్ వెయిట్ చేస్తుంది. వెయిట్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత పేరెంట్ అప్పుడు కంటిన్యూ అవుతుంది. ఓకేనా, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ వెరైటీ. ఫస్ట్ వెరైటీ ఏంటి, పేరెంట్ చైల్డ్ ఎప్పుడైతే ఫోర్క్ అంటామో పేరెంట్ చైల్డ్ ఒకేసారి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ చేస్తాయి, అది వన్ వే. సెకండ్ వే, ఇప్పుడు ఇది సెకండ్ వే. ఎప్పుడైతే నేను చైల్డ్ ఫోర్క్ అన్నానో చైల్డ్ ప్రాసెస్ క్రియేట్ అవుతుంది, చైల్డ్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్స్ కోడ్ అండ్ విల్ టెర్మినేట్. సో వన్స్ ఇట్ విల్ టెర్మినేటెడ్ ఇట్ విల్ సెండ్ ఏ స్టేటస్ టు వెయిట్. అంటే ఇది ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిందో నేను కంప్లీట్ అయిపోయాను అని చెప్పేసి అని ఒక కోడ్ని పేరెంట్ ప్రాసెస్కి పంపిస్తుంది అనమాట. అప్పటి వరకు పేరెంట్ ఏం చేస్తుంది, వెయిట్ స్టేట్లో ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ఎగ్జిట్ కోడ్ అనేది ఎగ్జిట్ స్టేటస్ కోడ్ అనేది చైల్డ్ దగ్గర నుంచి పేరెంట్కి వెళ్తుందో అప్పటి వరకు పేరెంట్ వెయిట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత కంటిన్యూ అవుతుంది పేరెంట్. అంటే ఆఫ్టర్ సక్సెస్ఫుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఎ చైల్డ్ ఓన్లీ ద పేరెంట్ విల్ కంటిన్యూ ఇట్స్ ఎగ్జిక్యూషన్. దిస్ ఈజ్ సెకండ్ వే. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వే, పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ బోత్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ ప్యారలల్లీ. ప్యారలల్లీ అంటే ఒకేసారి కాంకరెంట్గా. ఓకేనా, దట్ ఈజ్ అబౌట్ ప్రాసెస్ operations. Process of creation, if you have any clarification you can go through it. Parent process and children process, resources, about the resources, and then last bold point about the execution, and next how they are executed, and then what are the two possible address space. I already told you they both share the common address space. అలా ఇష్టం లేకపోతే చైల్డ్ దాని ఇష్టం వచ్చిన కోడ్ని పెట్టుకోవచ్చు. ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి, డూప్లికేట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ ప్రాసెస్, అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా కాపీ చేసుకోవచ్చు కోడ్ని. అలా కాకపోతే చైల్డ్ ప్రాసెస్ విల్ గో ఫర్ ఇట్స్ ఓన్ ప్రోగ్రామ్. అది సెకండ్ లైన్. లాస్ట్లో బోర్డ్ లైన్ చూడండి, ఫోర్క్ అనేది 2 వాల్యూస్ రిటర్న్ చేస్తుంది, 0 టు ద చైల్డ్ ప్రాసెస్, నాన్ జీరో ప్రాసెస్ ఐడెంటిఫైయర్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ టు ది పేరెంట్. ఓకే, and the last 2 minutes amma, and the last one is a process termination. Process termination, process ni create cheyali ante fork system call, terminate cheyali ante exit system call is used to terminate the parent process. So terminate the process, a parent can terminate the child process using a exit system call, right? సో అలా పేరెంట్, నేను ఆల్రెడీ ఇందా చెప్పాను కదా, ఒక పాయింట్ దగ్గర ఏమవుతుంది, ప్రాసెస్ అనేది రిటర్న్ చేస్తుంది దాని అవుట్పుట్ని ఎవరికి, పేరెంట్ ప్రాసెస్కి. రైట్, పేరెంట్ ప్రాసెస్కి ఏం చేస్తుంది, ఎప్పుడైతే ఫోర్క్ అంటామో ఆటోమేటిక్గా పేరెంట్ ప్రాసెస్ చైల్డ్ ఎప్పుడైతే క్రియేట్ అవుతుందో చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, ఇది పేరెంట్. చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఈఎక్సిసి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఎగ్జిట్, ఎప్పుడైతే ఎగ్జిట్ అవుతుందో అప్పటి వరకు పేరెంట్ ప్రాసెస్ వెయిట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఇది రెజ్యూమ్ అవుతుంది పేరెంట్ ప్రాసెస్. అది కదా మనం అనుకున్నాం. సో ఇట్లా పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఎప్పటి వరకు వెయిట్ చేస్తుంది, ఎగ్జిట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు టెర్మినేట్ ఏ ప్రాసెస్. అర్థమైందా, ఎగ్జిట్ ఇండికేట్స్ టెర్మినేషన్. ఓకేనా, ప్రాసెస్ టెర్మినేట్ చేయాలి అంటే ఎవరు చేయాలి, పేరెంట్ కెన్ టెర్మినేట్ చైల్డ్, బట్ చైల్డ్ కెనాట్ టెర్మినేట్ ద పేరెంట్. చైల్డ్ పేరెంట్ని టెర్మినేట్ చేయలేదు. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. అండ్ నెక్స్ట్, ఎప్పుడైతే మనం ఒక చైల్డ్ టెర్మినేట్ అవుతుందో చైల్డ్కి ఎలకేట్ చేసిన రీసోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో, అంటే ఏదైనా ప్రాసెస్ని మనం టెర్మినేట్ చేసాము అంటే ఇట్ మే బి ఏ పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఇట్ మే బి చైల్డ్ ప్రాసెస్, ఏవైతే రీసోర్సెస్ వాళ్ళకి ఎలకేట్ చేసామో ఆ రీసోర్స్ అన్నిటిని డీఅలకేట్ చేస్తుంది.
అంతే కదా, నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను కదా, మెయిన్ మెమరీలో ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందో P1 ఎగ్జిక్యూషన్, అప్పుడు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుందని చెప్పి అరైజ్ చేశాను కదా, అంటే P1కి అలొకేట్ అయిన మెమరీ అనేది డీఅలొకేట్ అయిపోతుంది. ఓకే, లైక్ వైజ్ what are the resources, CPU cycles, memory, and whatever the resources we can reusable, all the resources will be claimed from the processes after the termination. Once the process is terminated, all the resources allocated to the process will be deallocated. Okay, that is about the resources. And next, a parent can terminate the child process. ఓకే, పేరెంట్ అసలు చైల్డ్ని ఎందుకు టెర్మినేట్ చేయాలనుకుంటుంది, దానికి 3 రీజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. పేరెంట్ అసలు చైల్డ్ని ఎందుకు టెర్మినేట్ చేయాలనుకుంటుంది, బోర్డ్లో ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ రీజన్, చైల్డ్ టూ మచ్ ఆఫ్ రీసోర్సెస్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. అంటే బియాండ్ ద లెవెల్, రిక్వైర్డ్ లెవెల్లో ఉన్న రీసోర్స్ని కాకుండా ఎక్సీడ్ లెవెల్లో రీసోర్సెస్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రీజన్ టు టెర్మినేట్ ద చైల్డ్. సెకండ్ రీజన్, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ ద చైల్డ్? no longer used for it, no longer used for the parent process. అంటే అసలు ఆ చైల్డ్ని మనం ఎందుకు క్రియేట్ చేసామో అది ఇప్పుడు అసలు మనకు ఆ చైల్డ్ మనకి ఇప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ లేదు. అప్పుడు ఇక పేరెంట్ ప్రాసెస్ చైల్డ్ ప్రాసెస్ని, ద చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నో లాంగర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ మీ, సో ఐ వాంట్ టు టెర్మినేట్ ద చైల్డ్ ప్రాసెస్, అప్పుడు టెర్మినేట్ చేస్తుంది. థర్డ్ రీజన్, పేరెంట్ ప్రాసెసే ఎగ్జిట్ అయిపోతుంది, టెర్మినేట్ అయిపోతుంది. పేరెంట్ ఎగ్జిట్ అయిపోయినప్పుడు ద చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఏం చేస్తుంది, అందుకని చైల్డ్ ప్రాసెస్ని కూడా టెర్మినేట్ చేస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద 3 రీజన్స్. ద ఫస్ట్ రీజన్ ఫర్ టెర్మినేషన్ ఈస్ ద చైల్డ్ ప్రాసెస్ కన్జ్యూమింగ్ టూ మచ్ ఆఫ్ సిస్టమ్ రీసోర్సెస్, అండ్ ద సెకండ్ రీజన్ ఈస్ ద చైల్డ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నో లాంగర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ద పేరెంట్ ప్రాసెస్, అండ్ ద థర్డ్ రీజన్ ఈస్ ద పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఎగ్జిటింగ్. బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ ద పేరెంట్ ప్రాసెస్ ఈజ్ విల్లింగ్ టు టెర్మినేట్ ద చైల్డ్ ప్రాసెస్. టెర్మినేట్ చేయాలి అంటే ఏ సిస్టమ్ కాల్ ఏంటి, ఎగ్జిట్. ఓకేనా? And the most important point you need to remember is whenever the child process executes its exit, అంటే child process execution ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ అయిందో the child process will return one value that is called as status. Okay, this value will be returned to the parent process. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా, చైల్డ్ విల్ రిటర్న్ వన్ వాల్యూ టు ద పేరెంట్. ఆ ఎగ్జిట్ వాల్యూ రిటర్న్ అయ్యేంత వరకు పేరెంట్ వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. అంటే వెయిటింగ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి, వెయిటింగ్ స్టేట్లో ఒక పేరెంట్ వచ్చింది అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ వెయిటింగ్ స్టేట్ ద పేరెంట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ద స్టేటస్ రిటర్న్డ్ బై ద చైల్డ్ ప్రాసెస్ అని. ఎప్పుడైతే చైల్డ్ ఎగ్జిట్ అని కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినంత మాత్రం చైల్డ్ టెర్మినేట్ అయిపోదు. ఎప్పుడైతే ఈ ఈ చైల్డ్ ప్రాసెస్ పంపించిన కోడ్ని పేరెంట్ ప్రాసెస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో అప్పటి వరకు చైల్డ్ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్గా టెర్మినేట్ అయినట్టు కాదు. ఒకవేళ ఇది పంపించిన ఎగ్జిట్ కోడ్ని పేరెంట్ ప్రాసెస్ కనుక యాక్సెప్ట్ చేయలేదనుకోండి, అప్పుడు చైల్డ్ ఏమవుతుంది తెలుసా, జాంబీ అవుతుంది. జాంబీ అంటే ఏంటి, చైల్డ్ పంపించిన ఎగ్జిట్ కోడ్ని పేరెంట్ ప్రాసెస్ యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. అలా యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, చైల్డ్ ప్రాసెస్ విల్ బికమ్ ది జాంబీ ప్రాసెస్, అది టెర్మినేట్ స్టేట్కి వెళ్ళదు. ఓకేనా? సో దట్ ఈజ్ అబౌట్ operations on process creation and process termination. Okay, that's it for today. We'll go and discuss the remaining part of a second unit in the later class. Okay, thank you.